স্যারদেরকে রিকোয়েস্ট করবে ভিডিও অন করার জন্য। আপা আমি সব দেখতে পাচ্ছি আয়নাতে। Good evening, everyone. With the prior permission of our respected principal sir, Professor Dr. Debaprasad Sahu sir, our respected today's speaker, Dr. Sanjoy Mitra sir, and our today's chief guest, Honorable former Vice Chancellor J.S. Chima sir, already joined. With the permission of today, we are going to start our today's program. As we begin this program, let us take a moment to seek the blessings of the Almighty. May this event be a source of knowledge, inspiration, and growth for all of us. Namaste and a warm welcome to the 92nd episode of Alapon. Respected our principal sir, respected chief guest, esteemed previous speakers, today's respected speaker, participants, dear students, and my dear friends. A very good evening and Merry Christmas to all of you. Wishing you a very Christmas as bright and beautiful as you are. May your holiday season may be filled with love, laughter, and all your favorite things. Susto dehe susto mon, ei niye alapon. A 100-week lecture series on New Horizon of Physical Education in 21st Century in associated with Physical Education Foundation of India. It is my pleasure to introduce our today's chief guest and today's speaker with the presence of our respected principal, Professor Dr. Debaprasad Sahu. Now I would like to request to our most energetic and dynamic principal of Seva Bharati Mahavidyalaya, Professor Dr. Debaprasad Sahu sir, for his welcome address in 92nd episode of Alapon. Please, sir. Good evening, everybody. Merry Christmas to all of you. Today, our Alapon's 92 lecture series. And that lecture series today's program, I heartily welcome today's chief guest, Major General S.K. Chima sir. He is worked former Vice Chancellor, Maharaja Bhupendra Singh Punjab Sports University, Patiala, Punjab. I am very much thankful to sir for sparing his valuable time for our institution program Alapon. I also heartily welcome today's distinguished speaker, Dr. Sanjoy Mitra. He is working as an Assistant Professor, Department of Physical Education, Ramakrishna Mission, Brahmananda College of Education, Rohra. Today he will deliver a lecture, Modern Concept of Health, Fitness and Wellness. I also Alapon, today previous speaker of Alapon. All the speaker, respectable person, I welcome them. Our institution, Seva Bharati Mahavidyalaya, was established on 17th July 1964 by eminent educationist Dr. P.K. Sen, who was promoted by the urgent necessity of providing them young minds of the remote poor village and its adjacent areas with quality higher education. The name Seva Bharati suggests that the ideal Indian can only be constituted on the noble principle of Seva or service. The word Bharati is also highly significant. One meaning of Bharati is speech, another is learning. The institution is dedicated for this noble service since its establishment, and it has completed its 50 years of glorious service to the nation. The motto of college is Taposya
Seva and Pragati, which means the development of either the nation or of the individual is a progressive concept. Our vision is to transform our Mahavidyalaya into a center of excellence in the arena of higher education and contribute to the inclusive development of the country by generating quality human resources. The Mahavidyalaya aims at the holistic development of the young learners and hopes to mold them into young citizens of the nation who are dependable, honest, committed, and possess a sound value system. Swami Vivekananda says, education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all your life. We must have life building, man making, character making of ideas. Thank you. Thank you, our today's chief guest and our today's speaker. Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir, for such a nice and vibrating welcome address in the 92nd episode of Alapan. Thank you again, our respected and beloved principal, Professor Dr. Devaprasad Sahu, sir. Now, I would like to request our organizing secretary of this program, Dr. Keshav Chandra Gop, sir, to introduce our today's respected chief guest, Professor Dr. Lieutenant General S. Chima, sir. Please, Keshav, sir. नमस्कार, प्रणाम। सर को आग्रह करता हूं, सर अपना वीडियो ऑन करें। आज का मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जगबीर चीमा सर। यस सर। मैं पंजाब में हूँ, ठंड है इधर। हेलो, नमस्कार। आज हमारी वर्चुअल लेक्चर सीरीज के 92वें एपिसोड में हम सभी के बीच एक विशेष अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह चीमा जी उपस्थित है। हम उनके आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हैं। मैं सर का चरण स्पर्श करता हूं। धन्यवाद। जनरल चीमा जी भारतीय सेना के एक अनुभव और सम्मानित अधिकारी रहे हैं। उन्होंने नवंबर 2017 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य अभियान और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पश्चिमी सेक्टर में एक कोर की कमान संभाली जो पंजाब की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थे और केंद्रीय भारत में एक डिवीजन का नेतृत्व किया है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर ब्रिगेड कमांडर के रूप में कार्य किया तथा सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वहां के एक राइफल कंपनी का नेतृत्व किया है। जनरल चीमा जी को परम विशिष्ट सेवा पदक पीवीएसएम, अति विशिष्ट सेवा पदक एवीएसएम और विशिष्ट सेवा पदक वीएसएम जैसे उच्च सैन्य सम्मान से नवाजा गया है। सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से भारतीय परिप्रेक्ष्य में युद्ध के लिए प्रतिरोध और निर्णय निर्माण विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जनरल चीमा जी पहले भी हमारे इस छोटा से प्रयास सुस्थ देह सुस्थ मन एने आलापन के तहत आयोजित वर्चुअल लेक्चर सीरीज के 11 एपिसोड जो कि 8 जून 2023 के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रह चुके हैं। उस दिन उन्होंने खेल संस्कृति और प्रतिभा की पहचान विषय पर गहन और विस्तृत चर्चा की थी जिससे हम सभी को काफी ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त हुई थी।
उन्होंने अनुभव और दृष्टिकोण ने खेलों में अनुशासन, नेतृत्व, समर्पण के महत्व को उजागर किया था। उन्होंने खेल संस्कृति को विकसित करने और युवा प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने विचारों अनुभव ने हम सभी को खेल और युवा प्रतिभाओं को विकास के और एक नई दिशा दिखाई थी। आज हम इस वर्चुअल लेक्चर सीरीज में के 92 एपिसोड में उन्हें एक बार फिर से हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पाकर अत्यंत गर्व और हर्ष महसूस कर रहे हैं। हम उनके बहुमूल्य समय और उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनका चरण स्पर्श करता हूं। एक बार फिर से मैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जे.एस. चीमा जी को स्वागत करता हूं और उनके ज्ञानवर्धक विचारों से लाभान्वित होने की आशा करता हूं। नमस्कार सर। Good evening, Namaste. The principal, Dr. Devu Prasad साहू जी, आज के मुख्य मेहमान, आज के जो distinguished speaker हैं, Dr. Sanjay Mitra, Assistant Professor of Physical Education, the Secretary, Dr. Keshav Chandra Gope जी, और Coordinator Alapan Series के, मैं आपका सबका बहुत आभारी हूँ। Отсюда, погонь, блядь, иди отсюда нахуй, сморчок ебаный, блядь. Иди, сука, отсюда, блядь. Не трепли мне нервы, блядь, паскудник ебаный. ये क्या मेरी आवाज Yes, sir. Sorry for interruption. अनम्यूट कर लिए हम सब। Иди, сука, отсюда, блядь. Иди, मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? Keshav sir, मैं 60 тысяч получает, блядь. कर देंगे। ऐसा मत करिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप म्यूट कर रहे हैं। Мне некого больше ебать, но мне ведь ни капли не жаль. रिमूव कर रहा हूँ, आप मुझे माफ करिए। ओके, रिमूव करो। केशव सर रिमूव करो दाओ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसको रिमूव कर दूं। ओके, कोई बात नहीं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन नेवा भारती महाविद्यालय को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो कि जे अलपन सीरीज ऑन द न्यू होराइजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन कंजंक्शन विद फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संपर्क में जे आयोजन कर रहे हैं। और जे 92nd सीरीज, मेरे को बड़ी खुशी है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे जून 23 के बाद फिर आपके साथ सामने पेश हुआ हूं ऐसे चीफ गेस्ट। दैट टाइम उस समय मैं एक डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर के तौर पे आया था। जो आज का टॉपिक है डॉक्टर संजय मित्रा का, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस, ये आज के युग में, आज की घड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसे हर चीज की तब्दीली हो रही है, फिजिकल एजुकेशन और फिटनेस में भी वो तब्दीलियां हो रही हैं। पहले हम जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह करते थे, सब बाहर फील्ड में करते थे। इंडोर जिम वगैरह का कोई रिवाज नहीं था। आज सब कुछ इंडोर भी हो रहा है, हम अपने घर में भी कर सकते हैं। और ये सब ये दर्शाता है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट आ रहे हैं और मॉडर्न प्रैक्टिसेस आ रही हैं, इनका फिजिकल एजुकेशन का कितना महत्व बढ़ता जा रहा है। ये नहीं है कि हम अपना टेक्नोलॉजी को फिजिकल एजुकेशन में ला रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को फिजिकल एजुकेशन अपने हेल्थ फिटनेस कंसेप्ट में ला रहे हैं, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए। ये इसकी अहमियत की जो इतना दर्शाता है। हमने कोविड के समय देखा होगा इस हेल्थ और फिटनेस और वेलनेस की कितनी महत्ता है। हर चीज के लिए हम हेल्थ फिटनेस देखते हैं और कहते भी हैं यदि हेल्थ नहीं है तो क्या करना है। जान है तो जहान है, और जान तभी है जब हम अपनी
सेहत का, पूरा हेल्थ वेलनेस का ध्यान रखेंगे। अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट आ रहे हैं, एक चीज सबसे मैं ज्यादा बेहतर कहूंगा कि आजकल स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल एजुकेशन आई मीन टू से हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत पहले से ही जो भी एथलीट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर कोई अपने आप को चाहता है कि दूसरे से बेहतर हो, और जो बेहतरपना है वे हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सरसाइज, मतलब आज 1 घंटा की है, कल 2 घंटे, परसों 3 घंटे से नहीं होती। इसके लिए हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट की जरूरत है। उसमें हमें अपने हेल्थ की जरूरत है, फिटनेस की जरूरत है, और वेलनेस। व्हेन आई से वेलनेस, it also implies the mental wellness. It also implies the physical wellness. And when I say health, health is also related to mental health, the psychological well-being of that thing. And that is what the significance of sports science, which has come in our daily life, which has come in our academic curriculum. And more importantly, it has become an integral part of but it has become an integral part of the athletes training. Of all the teams, the physical trainer is an integral part. इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में है, उसके साथ फिजिकल ट्रेनर है। फिजिकल ट्रेनर उसकी हेल्थ पूरा देखता है, फिटनेस का सबसे ज्यादा। आजकल गेम इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी हैं, हमारे लिए फिटनेस जरूरत है। आज ही मैं अपने प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, वो आज वीर बाल दिवस पे बोल रहे थे दिल्ली में ही। उन्होंने फिट इंडिया जो मिशन स्टार्ट कर रहा है उसका वर्णन किया है। ये महत्वपूर्ण है आज के फिटनेस का, आज के मॉडर्न कंसेप्ट में इनका जरूरत हो रहा। जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो तो संजय मित्रा जी आपको बाद में बताएंगे, बट जो मॉडर्न कंसेप्ट के सिग्निफिकेंस को मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आपको हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि ये इसके मॉडर्न कंसेप्ट के साइंस आने से, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और हेल्थ में साइंस आने से एक नया सब्जेक्ट हो गया है एक्सरसाइज साइंस। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आ चुका है, और इनके कारण जितने आगे हैं, इसके साथ हमारी काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई। ये फिजिकल एजुकेशन के ऐसे ना मत सोचें कि ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स स्कूल या कॉलेज में होंगे। आजकल फिजिकल एजुकेशन की जो पढ़ाई है उससे आगे बढ़कर आप फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हो, बायोमैकेनिस्ट बन सकते हो, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, बिकॉज इन सभी का मिलन है वो एक दूसरे के से फिर हमारी पूरी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस को आगे बढ़ावा देता है। किसी विद्वान ने ठीक कहा है कि विदाउट साइंस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स would be a spirited angel beating its luminous wings in vain. Алло, диспетчер, блядь, мы падаем, сука! Понял, вычеркиваю. Блядь, не ये सभी का महत्व है। और इसका और दूसरा है जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का भी इतना मिलन है आपस में। वो कहते हैं कि विदाउट फिजिकल एजुकेशन इज लाइक ए मिल्क एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इज लाइक बटर। क्यों, जो पढ़ाई लिखाई है हमारी फिजिकल एजुकेशन जो आप इस कॉलेज में, इस डिपार्टमेंट में कर रहे हो, वो इतनी निहायत जरूरी है कि उसको किसी विद्वान ने फिजिकल दूध के साथ मिलाया है। जितना अच्छा दूध होगा उतना अच्छा उसमें से मक्खन निकलेगा। जितनी अच्छा आपका ज्ञान होगा उतना अच्छा आप
दूसरे स्टूडेंट्स को आप सोसाइटी को डिसेमिनेट कर सकोगे और उसके साथ जो उनकी हेल्थ है, फिजिकल फिटनेस है, वेलबींग है, उसमें बढ़ावा है। और आजकल जहाँ तक वेलनेस का जो सवाल है, ये मेंटल वेलनेस बहुत ही जरूरी बन चुकी है। ठीक है, समझ गया। हर चीज के लिए आज के माहौल में काफी टेंशन रहती है। टेंशन के कारण हम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिली के लिए कंसंट्रेट नहीं कर सकते। टेंशन काम की वजह से, टेंशन घर से भी, डोमेस्टिक कारण के लिए भी हो सकती है। How to overcome mental wellness, mental unwellness, and remain in a state of mental well-beingness always and every time. It is very, very important. With this, I won't be taking much of the time of the distinguished speaker so that he would be highlighting you the modern concepts in greater detail. I once again wish the Department of Physical Education, Neva Bharati Mahavidyalaya, West Bengal, and I support the initiative of the Dr. Deva Prasad Sahuji to convert the Mahavidyalaya into a school of excellence, into a center of excellence. Once you are a center of excellence, then you would be able to carry out all-round development in the fields of physical education, in the terms of health, fitness, and well-being of not only the students, but of the entire society. And that is, as you have already mentioned in your, that leads to the nation building and the character building of the individuals. With this, I once again thank the principal, the staff of the Mahavidyalaya to invite me and share my thoughts with you. And I am so happy to see that it is nearing the century part. It is the 92nd episode, and we are 8 short of the century. My compliment and best of luck. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अति कम समय में हमारा इस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि का निमंत्रण स्वीकार किए हैं और हमारे बीच उपस्थित रहकर हम सबको मार्गदर्शन किए हैं। इसीलिए हम महाविद्यालय की ओर से और इस छोटा प्रोग्राम सुस्थ देह सुस्थ मन आलापन इस प्रोग्राम की धन्यवाद वादा करता हूं और प्रणाम करता हूं। आप ऐसे हम सबको मार्गदर्शन करते रहिए ताकि हम आगे इसको और पूरा कर सकें। फिर से आपका चरण स्पर्श करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। एक सूचना है जो कर रहे हैं, हम उसको तुरंत रिमूव करने के बाद अगर फिर से आप ऐसा करते रहिए, हम इस प्रोग्राम फुल्ली रिकॉर्डेड हो रहा है। कौन सा ईमेल आईडी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, कितने टाइम आप रह रहे हैं, हम इसको कार्रवाई करना पड़ेगा ऑफिशियली। आप ऐसा करते रहिए तो धन्यवाद। ठीक है। Okay, thank you, sir. What to Mrityunjay? हाँ, आज का मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय डॉक्टर दास सर को आग्रह करता हूं, जो कि इस कार्यक्रम का जॉइंट सेक्रेटरी है। आज का मुख्य वक्ता का परिचय करें। डॉक्टर मृत्युंजय सर। Thank you, Dr. Gop sir. I would like to request Sanjay Mitra sir, please open your video. Thank you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, it is our pleasure to introduce our today's esteemed resource speaker, Dr. Sanjay Mitra sir. He is an assistant professor of physical education at Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, Rohora, Kolkata, which was earlier college of our respected principal sir, our respected principal Professor Dr. Devaprasad Sahu sir also. Dr. Mitra, with a strong academic background and extensive research experience in the field of physical education,
Dr. Mitra has established himself as a renowned expert in his area of specialization. Dr. Mitra completed his BSc in Pure Science. After completing his BSc, he has completed his BPed and MPed from University Department of Physiology, University of Kolkata, and got first class second position in the master degree. After getting his master degree, he has completed his research work or PhD degree from University of Kolkata. He is a very energetic guy. When we are going to see his CV, after getting his PhD, he has completed his diploma in nutrition and health education, diploma in yoga education, that kind of education course also. And during his, after completing his academic excellence and degrees, he has worked as a assistant teacher more than 14 years in school. After he getting a job in College Service Commission, he has joined as an assistant professor in Raja Birendra Chandra College of Commerce, Kandi Raja Birendra Chandra College, which was my previous college also. When I am a student, I have studied in this college, Raja Birendra Chandra College. After he getting a new job or the present post, present college, that is Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, and now presently he is work in this place. Dr. Mitra's research interest includes sports science, physical education, and fitness management. He has published numerous research papers in reputed national and international journals and has paper at various conferences and seminars. We are honored to have Dr. Mitra with us today to share his valuable insights on the topic of modern concept of health, fitness, and wellness. Please join me in welcoming Dr. Sanjay Mitra sir to deliver his lecture on the topic of a modern concept of health, fitness. Please, sir. Namaskar. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। डॉक्टर देवप्रसाद साहू। Former Vice Chancellor Maharaja Bhupendra Singh, Punjab Sports University, Patiala, Punjab. By Porimal Devnath sir and respected two teachers, Mrityunjay Das and Keshav sir, and love to all students. I share my area. Just 1 minute. Just 1 minute. कांदे 10 रुपए किलो। Mrityunjay sir. Hello. হ্যাঁ সঞ্জয় দা বলুন। Okay. I am audible. Yes sir, you are very much audible. One request to you, if possible, you can speak a bilingual for our students.
ওকে ওকে ওকে। বাংলা ইংলিশ বেশি। হ্যাঁ স্যার, এখানে গতদিন আমার সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় স্যারের অনুরোধে আমি আজকে এটা বলার সুযোগ পেয়েছি। সেই হিসাবে আমি সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় শারীর শিক্ষা বিভাগের কাছে কৃতজ্ঞ, এই ধরনের বড় একটা প্ল্যাটফর্মে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। কলেজকে তো অবশ্যই ধন্যবাদ, সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় স্যারকেও। এই যে 100 সপ্তাহের যে সিরিজ সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়েই আলাপন, আজ আমরা শারীর শিক্ষা বিভাগেরই নয়, সমাজের রাখার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে ছুটছি। সেই স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার জন্য আমাদের আজ যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আমরা আমাদের ব্যস্ততম লাইফের মধ্য দিয়ে আমরা ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা রাখছি। তাই আমি আজ মডার্ন কনসেপ্ট অফ হেলথ, ফিটনেস অ্যান্ড ওয়েলনেস। মডার্ন কনসেপ্টে ক্ষেত্রে অর্থাৎ আধুনিক স্বাস্থ্য ধারণায় বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ ও অসুস্থতার অনুপস্থিতি নয়, বরং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার একটা সমন্বয়। সেই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সচেতনতা আমাদের প্রত্যেককেই আজ বোঝা উচিত, জানা উচিত। স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে কোনো কাজের দিকেই আমরা ঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারবো না। একইভাবে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যটাও দরকার। সেই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যের রক্ষা করার জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম লাইফস্টাইল, রেস্ট, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের দরকার আছে। এ বিষয়ে আমি সামনে দেখতে বলবো। মিনিং অফ হেলথ বিষয় বলতে গিয়ে এখানে মিনিং অফ হেলথ ডিকশনারি মিনিং বলছে যে ফ্রিডম ফ্রম ডিজিজ, সাউন্ড মাইন্ড, etc. that conditions in which functions of body and mind are duly discharged. অর্থাৎ ডিকশনারি মিনিং অনুযায়ী আমরা বলবো স্বাধীনভাবে যদি আমরা রোগ মুক্ত থাকতে পারি সুস্থ দেহ এবং মন নিয়ে, তবেই আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবো। হেলথ ইজ সামটাইমস কনসিডার যে টোটাল আউটকাম কিসের, অর্গানিক, জৈবিক এবং নিউরোমাস্কুলার অর্থাৎ স্নায়ু এবং পেশি এবং ইন্টারেক্টিভ অ্যান্ড ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট আছে তার মধ্যে ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফর সাইকোলজিক্যাল টার্ম দো। তাই এই ইমোশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের স্বাস্থ্যকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার দরকার। এরপর আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স বা একটা সেই বিষয়টা ইন্টারন্যাশনাল হেলথ কনফারেন্স, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেটা নিউ ইয়র্কে হয়েছিল 19 জুন 1946 সালে, সেখান থেকে 22 জুলাই স্টেটস এটাকে স্বাক্ষরিত করেছিল এই হেলথের সংজ্ঞাটা। সেটা আমরা সকলেই জানি, ফিজিক্যাল এডুকেশন এর দিকে যারা আমরা রয়েছি বা সকলেরই জানা উচিত কম বেশি কি health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে। During the OTA Charter for Health Promotion 1986, who একটা সংজ্ঞা বলছিল a resource for everyday life, মানে দৈনন্দিন জীবনের যে রিসোর্সটা, not the objective of living, বেঁচে থাকার জন্য নয়। Health is a positive concept emphasizing social and personal resources as well as physical capacities. Next, meaning of health এর মেডিকেল ফিল্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো সেই অংশটা আমরা জানাচ্ছি। সেটা মেডিকেল ফিল্ডে বলছে the technical term for health is homeostasis and organisms ability to efficiently respond to challenges and effectively restore and sustain
এ স্টেট অফ ব্যালেন্স, অর্থাৎ আমাদের সামগ্রিকভাবে ব্যালেন্স রাখার জন্য, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য, এই মানে অর্থাৎ ইন্টারনাল অর্গানকে ঠিক রাখার জন্য আমাদের অবশ্যই ডাক্তারের পরিষেবাটা আমাদের প্রয়োজন। ইন দ্য ফিল্ড অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন, দ্য টার্ম ইউজ টু ডেসক্রাইব ওয়ানস ওভারঅল স্টেট বিং ওয়েলনেস, অর্থাৎ স্বাস্থ্যের সঙ্গে ওয়েলনেসও একটা আমাদের দিক। তাহলে এর দিকগুলো কি কি? ডাইমেনশন অফ হেলথ, আমরা ডাইমেনশন অফ হেলথ বলতে যেটা আমরা মেনলি তিনটেকেই আমরা বলবো, ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল। এছাড়াও আরও কিছু কিছু আছে যেগুলো বলা আছে ইমোশনাল, স্পিরিচুয়াল, ভোকেশনাল, এডুকেশনাল, নিউট্রিশনাল, এনভায়রনমেন্টাল। আমি এগুলো একটু একটু বলছি স্টুডেন্টদের জন্য, যারা এখানে আমাদের নিচে রয়েছে বা প্ল্যাটফর্মে রয়েছে তাদের জন্য। যে ফিজিক্যাল হেলথ, फिजिकल हेल्थ এর মধ্যে होलिस्टिक हेल्थ, आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या। होलिस्टिक हेल्थ এর মধ্যে फोकसेस ऑन ओवरऑल वेल-बीइंग इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। नेक्स्ट বলা আছে প্রিভেন্টিভ কেয়ার, ফিজিক্যাল হেলথ এর মধ্যে সেটা কি এমফাসিস proactive measures to prevent illness and maintain health. Next বলা আছে personalized medicine, tailored medical treatment to individual genetic profile and health needs. Next বলা আছে mental health বা mental dimension, সেটা কি? মেন্টাল ওয়েলনেস হচ্ছে যে আমাদের ইমোশনালের প্রাধান্য, যেটা সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এর ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন, এবং আমাদের মেন্টাল হেলথটাকে সুস্থ রাখার জন্য এটা খুবই প্রয়োজন। মাইন্ডফুলনেস এনকারেজেস প্রেজেন্ট মুভমেন্ট, অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স। তারপর বলা হচ্ছে ট্রমা ইনফর্মড কেয়ার, সেটা কেমন? রিকগনাইজেস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ট্রমা অন মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড প্রোভাইড সেন্সিটিভ সাপোর্ট। অর্থাৎ আমাদের এই বডি মাইন্ড যে আমাদের রিলেশনশিপ, মেন্টাল হেলথ আমাদের ডেভেলপ যদি না থাকে এবং সুস্থ যদি না থাকে, কিছুক্ষণ আগে আমাদের লেফটেন্যান্ট স্যার বলছিলেন মেন্টাল হেলথের ব্যাপারটা, এটা আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। এই ওয়েলনেসটাকে ঠিক রাখার জন্য মেন্টাল ডাইমেনশন অবশ্যই দরকার। পাশাপাশি সোশ্যাল ডাইমেনশনের একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, কারণ সোশ্যাল ডাইমেনশন যদি না ঠিক থাকে আমরা কিছুতেই কোনো কাজের আমরা অ্যাক্টিভিটিতে এগোতে পারি না। সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ কি কি? অ্যাকনলেজ হাউ সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, সেটা কেমন হতে পারে? ইনকাম হতে পারে, এডুকেশন হতে পারে, এনভায়রনমেন্ট হতে পারে। অন্যদিকে হেলথ ইকুয়ালিটি, অর্থাৎ মানে স্বাস্থ্য সাম্যতা কেমন? এটা আমাদের শরীরের স্বাস্থ্যটাকে কন্ট্রোল রাখার জন্য খুবই প্রয়োজন। কমিউনিটি বেসড কেয়ার, সেটা আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিউনিটির ক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার জন্য এটাও দরকার। এছাড়াও আরেকটা আমরা বর্তমান যুগে মডার্ন হেলথের ক্ষেত্রে আরেকটা জায়গায় পৌঁছে গেছি, সেটা কেমন? ডিজিটাল হেলথ। সেই ডিজিটাল হেলথের মধ্যে থাকছে টেলিমেডিসিন, হেলথ ইনফরমেশন, ডিজিটাল থেরাপি। এই পোর্শনগুলো ডাইমেনশন অফ হেলথের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট হচ্ছে রিলেশনশিপ, হেলথের সঙ্গে একটা রিলেশনশিপ, ফ্রিডম ফ্রম ইলনেস অ্যান্ড ডিজিজ আর ফ্রিডম ফ্রম ডিবিলিটেটিং কন্ডিশন, অর্থাৎ আমাদের যে শারীরিক দুর্বলতাগুলো থাকবে এবং স্বাধীনভাবে ইলনেস এবং ডিজিজগুলো থাকবে, এর মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক থাকবে। এই ক্ষেত্রে হেলথ এর সংজ্ঞাটা বলা আছে স্টেট অফ বিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফ্রিডম ফ্রম ডিজিজ অ্যান্ড ইলনেস। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড ওয়েলনেসকে এইভাবে আমরা ডিফাইন করছি, দ্য পজিটিভ কম্পোনেন্ট অফ হেলথ, সেন্স অফ ওয়েলবিং, এ প্রোডাক্ট অফ মাল্টিডাইমেনশনাল। এরপরে বলবো হোয়াট ইজ ওয়েলনেস। ওয়েলনেস মানে আলবার্ট এলডুন ইউএসএ, তিনি তার একটা বুকলেটে হেলথ ওয়েলনেস, এই ওয়েলনেস সম্পর্কে তিনি সংজ্ঞা বলতে গিয়ে তিনি তার একটা বুকলেট আকারে 1961 সালে হাই লেভেল ওয়েলনেস বলে একটা বুকলেট সেখানে তিনি পাবলিশ করেছিলেন। সেখানে তিনি কি দেখেছেন যে টার্ম is much more widely used in North American than in the United Kingdom. এই ক্ষেত্রে এটাও বলা যায় this is a lifelong process of moving towards enhancing your physical, intellectual, emotional, social, spiritual and environmental well-being. অর্থাৎ শারীরিক এবং আমাদের বুদ্ধি যদি ডেভেলপ না করে, আর বুদ্ধিকে ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের স্বাস্থ্যটাকে ভালো রাখতে হবে, ওয়েলনেস ভালো রাখতে হবে। একইভাবে ইমোশনটাকেও ঠিক রাখতে গেলে ওয়েলনেসটাকে ঠিক রাখতে হবে। সোশ্যাল এবং আধ্যাত্মিক এবং পরিবেশগত
ওয়েলবিং এর মধ্যে আমরা যদি না পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমাদের শরীরটা কখনোই ঠিকঠাক থাকবে না, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবো না। এরপর বলা হচ্ছে ওয়েলনেসের একটা পজিটিভ। ওয়েলনেস কি অ্যাকচুয়ালি? ওয়েলনেস হচ্ছে ইজ এ স্টেট অফ পজিটিভ হেলথ in the individual and comprising biological and psychological well-being as exemplified by quality of life, অর্থাৎ জীবনের মান and sense of well-being। এই যে জায়গাটা না যদি আমরা দেখি, তাহলে মানে ওয়েলনেস কি বিষয়টা আমরা ভালো বুঝতে পারবো না। নেক্সট হচ্ছে এর ডিফিনেশন অফ ওয়েলনেস। বিভিন্ন রকমের ডিফিনেশন আছে এখানে, আমি দু একটা বলছি। দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ মাইন্ড, অর্থাৎ ওয়েলনেস বলতে এখানে বলা আছে দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ মাইন্ড, বডি অ্যান্ড স্পিরিট, অর্থাৎ মন, শরীর এবং আত্মা যদি আমরা একত্রিতভাবে যদি কিছু না রেখে চলি, তাহলে কিন্তু কোনো কাজ আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবো না। এটা ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট ক্যারোলিনা ডিফাইন করেছেন এই সম্পর্কে। এছাড়া আরও আছে ওয়েলনেস কম্বাইন্স 7 ডাইমেনশন অফ ওয়েলবিং ইনটু এ কোয়ালিটি অফ লাইফ। ওভারঅল ওয়েলনেস ইজ দ্য এবিলিটি টু লাইফ to the fullest and to maximize personal potential in a variety of ways। অর্থাৎ এগুলো মানে নির্ভর করছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর, ব্যালেন্স, ফিজিক্যাল, ইন্টেলেকচুয়াল, এই সমস্তের উপর নির্ভর করছে এই ওয়েলনেসটা। নেক্সট ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস, অর্থাৎ কোন কোন নির্ধারকগুলো স্বাস্থ্য এবং ওয়েলনেস, সুস্বাস্থ্য, এই দুটোর সঙ্গে নির্ধারক হিসেবে কাজ করছে, যেটা আমরা দেখাচ্ছি এখানে ছবিতে। বডি, মাইন্ড, স্পিরিট, হেলথ, ওয়েলনেসের একটা ছবি আমরা ওখানে দেখতে পাচ্ছি। সেই ক্ষেত্রে হু বলছে বা ডিটারমিনেন্টস বিভিন্ন জায়গাগুলো রয়েছে, যেমন হেলথ অফ ইন্ডিভিজুয়াল পিপল অ্যান্ড দেয়ার কমিউনিটিস আর অ্যাফেক্টেড বাই এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টরস। এই হেলথ এবং ওয়েলনেসের ক্ষেত্রে এটা কন্ট্রিবিউটরি একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে। এখানে বলছে হেলথ কেয়ার সার্ভিসের কথা বলা হচ্ছে। হোয়ার উই লিভ, আমরা কোথায় বাস করব, অর্থাৎ আমাদের লাইফস্টাইল, আমাদের ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল এই দিকগুলো ঠিক রাখার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যকে ঠিক রেখে আমরা সুস্বাস্থ্যের জায়গা অধিকারী হতে পারবো তখন আমরা একটা জায়গায় ঠিকঠাক করে বাস করতে পারবো। তারপর হচ্ছে দ্য স্টেট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। এর জন্য পাশাপাশি আমাদের ভালো পরিবেশটাও দরকার, যে পরিবেশে সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, অর্থাৎ আমরা এই যেহেতু ফিজিক্যাল ফিটনেস এর পরে আসছি, তাই আমরা বলবো সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের ভালো এক্সারসাইজ, রেস্ট, ফুড, এগুলো সবই দরকার। নেক্সট বলা হচ্ছে যে সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জেনেটিক্স একটা বড় ফ্যাক্টর। অনেকে দেখা যায় জন্মের আগে এমন কোনো প্রবলেম নিয়ে তৈরি হলো, যেটা জন্মানোর পর সেই ডিজিজটা তার মধ্যে ফিরে এলো, মানে তার পিতামাতা থেকে চলে আসলো, এটা একটা বড় প্রবলেম। তারপর আওয়ার ইনকাম, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমি অসুস্থ যদি হই, ইলনেস এর জায়গায় পৌঁছাই, তাহলে আমার ইনকাম একটা বড় বার। যদি এটাকে আমরা না ঠিক রাখতে পারি, তাহলে আমরা হেলথ এবং ওয়েলনেসের অপটিমাম লেভেলে পৌঁছাতে পারবো না। এছাড়া বলতে আওয়ার এডুকেশন লেভেলটাও দরকার। শুধু তাই নয়, মানে আমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে, তাহলে আমাদের সুস্বাস্থ্য যেমন, আমার হেলথ যেমন একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জায়গা, সেই ক্ষেত্রে ছাড়াও ওয়েলনেস একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জায়গা আসবে বলে মনে করি। নেক্সট বলা হচ্ছে ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস। এ সম্পর্কে হুয়ের কিছু কথা বলা আছে। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, সরি, আমি ক্ষমা প্রার্থী। কাইন্ডলি আরেকবার পিপিটিটা শেয়ার করবেন। পিপিটিটা দেখা যাচ্ছে না আসলে, কেউ বোধহয় স্ক্রিন শেয়ার করেছিল বলে পিপিটিটা বন্ধ হয়ে গেছে। ও, এটা দেখা যাচ্ছে না? না স্যার, পিপিটিটা দেখা যাচ্ছে। আমি নেক্সট করছি স্যার, আরেকবার স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে নতুন করে, যেভাবে শুরু করেছিলেন সেভাবেই করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার।
দেখা যাচ্ছে? না স্যার, এখনো স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। তাহলে আমি প্রথম থেকে যাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, প্রথম থেকে আরেকবার স্ক্রিন শেয়ার অপশনটা গিয়ে ক্লিক করতে হবে। আবার যাচ্ছি। হুম। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ডিটারমিনেন্টস। ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস আমরা একটু আগে বলেছি, যে আরেকটু বলে যাই। অর্থাৎ এই ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস এর ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে, হোয়ার উই লিভ, অর্থাৎ আমরা কোথায় বাস করব সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে উপযুক্ত ভালো পরিবেশ। বা আরেকটা কথা বলা হচ্ছে, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেসের ক্ষেত্রে জেনেটিক্স একটা ফ্যাক্টর। অর্থাৎ কেউ যদি জেনেটিক্যালি কোনো ডিজিজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে হেলথ তার কেমন থাকবে, তার ওয়েলনেস কেমন থাকবে, সেটা আমরা পরে জানতে পারি। আবার ইনকামও একটা বড় ফ্যাক্টর। অর্থাৎ উইদাউট মানি বা উইদাউট ইনকাম আমরা কোনো ক্ষেত্রেই ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে গেলে মেডিকেল এর দিকে আমরা যখন ছুটবো, তখন এটা খুবই দরকার হয়ে যাবে। ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস, হু সেইস দ্য মেইন ডিটারমিনেন্টস টু হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস আর কি? our economy and society, where we live, what is physically around us, what we are and what we do. এগুলো আমাদেরকে তখনই বুঝে নিতে হবে যে আমরা কি করব বা কোনটা নেব সেটা। অর্থাৎ কোনটা গুড হেলথ, কোনটা ব্যাড হেলথ, কোনটা কন্ট্রোল করা উচিত, কোনটা কন্ট্রোল করা উচিত নয়, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এখানে ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস এর আরেকটা পোর্শন বলা হচ্ছে যে সোশিও ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাস, এডুকেশন, ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, জব প্রসপেক্টস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশনস, এগুলো সব ওরই সঙ্গে থাকছে। সাপোর্ট ফ্রম পিপল অ্যারাউন্ড ইউ, কালচার, জেনেটিক ইনহেরিটেন্স, হোয়াট উই ডু অ্যান্ড হাউ উই ম্যানেজ, একটু আগে যেগুলো বললাম। নেক্সট এরপরে আমরা যাব কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস। সেটা কেমন? ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টসের মধ্যে যেমন হচ্ছে, গুড হেলথ ইজ অফ প্রাইমারি ইম্পর্টেন্স টু অ্যাডাল্টস ইন আওয়ার সোসাইটি। গুড হেলথ কেমন? গুড ফ্যামিলি লাইফ, গুড ফ্যামিলি লাইফটা স্বাস্থ্য এবং ওয়েলনেসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবারের উপরে ভিত্তি করেই একটা পরিবেশ যেমন তৈরি হয়, ঠিক একইভাবে সুস্বাস্থ্যটাও পরিবেশগতভাবে এখান থেকে গড়ে ওঠে। গুড সেলফ ইমেজ, অর্থাৎ ভালো ইমেজটাও এখান থেকেই আমরা পেতে পারি। অপটিমাম সার্ভিস টু সোসাইটি, গুড হেলথের জন্য অপটিমাম সার্ভিসটা দরকার সোসাইটির জন্য। অর্থাৎ আমি আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলাম, আমি সমাজের মধ্যে কিছু দিলাম না বা করলাম না, এটা ঠিক নয়। একইভাবে অপটিমাম সার্ভিস নেশন, একইভাবে সমাজ এবং জাতি সকলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেশন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, তবেই আমরা গুড হেলথ এর এনভায়রনমেন্টাল গতভাবে আরেকটা জায়গা পাবো। নেক্সট বলছে যে হেলথ ভ্যারিস গ্রেটলি উইথ ইনকাম, জেন্ডার, এজ অ্যান্ড ফ্যামিলি অরিজিন, এটা আমি বলেছি অলরেডি। এরপর বলা হলো যে ইনক্রিজিং দ্য স্প্যান অফ হেলদি লাইফ ইজ এ প্রিন্সিপাল হেলথ গোল। এখানে একটা পরিসংখ্যান থেকেই একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে। লাস্ট 2 ডিকেডস, দুটো দশক, মানে লাস্ট 2 দশক ধরে যে একটা রেজাল্ট দেখা গেছে, যে while globally children born in 2015 were expected on an average to life, তারা প্রত্যাশা করে জীবনের ক্ষেত্রে যে 71.4 ইয়ার্স তারা লাইভ থাকবে। এটা ইউএন রিপোর্ট, এটা প্রকাশিত হয়েছিল। নেক্সট বলছে যে হেলথ ইজ মোর দ্যান ফ্রিডম ফ্রম ইলনেস অ্যান্ড ডিজিজ।
Over 50 years ago, the World Health Organization defined health as a being more than freedom from illness, অর্থাৎ অসুস্থতা থেকে স্বাধীন মানে মুক্ত থাকা, disease and debilitating condition. In recent years, public health experts have identified wellness as a sense of well-being and quality of life. এটাই হচ্ছে ওয়েলনেস বলতে এই বোঝায় আর কি। Healthy people 2010 objective use the number of activity days as one indicator of wellness. Next, many illnesses are manageable and have only limited effect on total health. যেমন many illness curable, অনেক মানে অসুস্থতা curable ছেড়ে যায় এরকম, and may have only a temporary effect on health. এটা কিছুটা শরীরের উপরে টেম্পোরারি এফেক্ট পড়ে। এছাড়া such as diabetes are not curable but can be managed with proper eating, physical activity and sound medical supervision. অর্থাৎ আমাদের ডায়াবেটিসে মানে কন্টিনিউ আমরা সারাতে পারবো না, কিওর করতে পারবো না, কিন্তু এটাকে ম্যানেজ করে অর্থাৎ আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো কি করে? প্রপার ইটিং, শারীরিক সক্ষমতা এবং সাউন্ড মেডিকেল সুপারভিশন। অর্থাৎ ডাক্তারকে আমরা তো সবসময় এর সুপারভিশনে থাকতেই হবে, কারণ হচ্ছে এটা বড় ধরনের প্রবলেম আমাদের শরীরের ক্ষেত্রে, যেটা সুস্বাস্থ্যের বা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। ইট শুড বি নোটেড দ্যাট দোজ প্রসেসিং ম্যানেজেবল কন্ডিশন মে বি মোর অ্যাট রিস্ক ফর আদার হেলথ প্রবলেম, সো প্রপার ম্যানেজমেন্ট ইজ এসেনশিয়াল। শুধু আমি একটু ম্যানেজ করে চললাম, কোনো একটা ডিজিজ ধরা পড়েছে যেমন ডায়াবেটিস, আমি মেডিসিন ব্যবহার করলাম না, একদিন 10 দিন 1 মাস, দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে গিয়ে একটা বড় রকমের তার প্রবলেম তৈরি হলো, সে দেখা গেলে আরো বাজে অবস্থায় চলে গেল। এটাকেই বলা হচ্ছে। নেক্সট বলছে যে ওয়েলনেস ইজ দ্য পজিটিভ কম্পোনেন্ট অফ অপটিমাল হেলথ। ডেথ, ডিজিজ, illness and debilitating conditions are negative components that detract from optimal health. আমি বলেছি একটু আগে। Wellness has been recognized as the positive component of optimal health as evidenced by sense of well-being reflected the optimal functioning, a good quality of life, meaningful work and a contribution to society. অর্থাৎ আমি মানে যদি আমার জীবনের ভালো মান উন্নয়ন করতে পারি, সমাজকে আমি কিছু দিতে পারি, সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে আমি যদি আসতে পারি, তবে আমার পজিটিভ ওয়েলনেসের পজিটিভ দিকগুলো কাজে লাগবে। সেটাকেই আমরা এখানে এর গুরুত্ব হিসেবে সেটাকেই বলতে চাইছি। এখানে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস আর মাল্টি ডাইমেনশনাল ওয়েতে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে। সেটা কেমন? অর্থাৎ হেলথ এবং ওয়েলনেসকে ঠিক রাখতে গেলে আমাদের এই মাল্টি ডাইমেনশনাল এই দিকগুলোকে আমাদের নজর রাখতে হবে। লাইফস্টাইল, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের লাইফস্টাইলটা কেমন হবে, আমরা কিভাবে চলাফেরা করব স্বাস্থ্যগতভাবে, সেটা আমার নিজের ব্যাপার। অর্থাৎ আমার যদি কোনো একটা ডিজিজ এসে থাকে, তার জন্য আমার ডাক্তারি সুপারভিশন লাগবে, কিন্তু আমি যাব না, সেটা আমার হিতে বিপরীত হতে পারে, সেগুলো আমার নজর রাখতে হবে। মানসিকতা যদি ঠিক না রাখে, তাহলে ইমোশনালি অনেক প্রবলেম আসতে পারে। মানসিক মেন্টালিটি যদি মেন্টাল জায়গাটা যদি আমাদের ঠিক না থাকে, আমরা কোনো কাজে আগাতে পারবো না। এই যে আজ আমরা পড়ছি বা পড়াচ্ছি, এই জায়গায় আমরা ঠিকঠাক করে ধরে রাখতে পারবো না। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এটাও আমাদের ওয়েলনেসের আর একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল দিক। আর আধ্যাত্মিক তো থাকবেই, উইথ সোশ্যালটা আমরা একটু আগে বলেছি। এখানে বলছে ওয়েলনেস রিফ্লেক্টস হাউ ওয়ান ফিলস অ্যাবাউট লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়ান এবিলিটি টু ফাংশন এফেক্টিভলি। কি এ ওয়েল পারসন, কে ওয়েল পারসন, সেটা আমাদেরকে সিলেকশন করতে হবে। যে আবার বলছে মানে স্যাটিসফাইড ইন হিজ হার্ড ওয়ার্ক, তার কাজ, তার স্পিরিচুয়ালিটি, তার অবসর সময়টাকে ঠিকঠাক করে কাটানো, ইজ ফিজিক্যালি ফিট, সোশ্যালি ইনভলভ, বিভিন্ন কাজের সঙ্গে পজিটিভ ইমোশনাল মেন্টাল আউটলুক, দিস পারসন ইজ হ্যাপি অ্যান্ড ফুলফিলড। মেনি এক্সপার্টস বিলিভ দ্যাট এ পজিটিভ টোটাল আউটলুক ইজ এ কি টু ওয়েলনেস। অর্থাৎ ওয়েলনেস রিফ্লেক্টস এই সমস্ত ঘটনাগুলির উপরে ওয়েলনেসটা রিফ্লেক্ট করে। এগুলোই বলা হলো। ফিজিক্যালি ফিট হতে হবে, এনজয় করতে হবে অবসর সময়টা, স্পিরিচুয়ালি ফুলফিলড হতে হবে, এগুলো বলা হচ্ছে। নেক্সট বলা হচ্ছে
হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস আর ইন্টিগ্রেটেড স্টেটস। কেন ইন্টিগ্রেটেড বলা হচ্ছে? ইন রিয়েলিটি অর্থাৎ বাস্তব জায়গাটা, হেলথ অ্যান্ড ইটস পজিটিভ কম্পোনেন্টস, পজিটিভ কম্পোনেন্ট মানেই ওয়েলনেস, is an integrated state of being that is best depicted as many threads that can be woven together or produce a larger integrated fabric. Health and wellness are individual in nature. কেন ইন্ডিভিজুয়াল নেচার? কেন বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইজ মানে ইন্ডিভিজুয়াল বিষয়গুলো ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। কেমন? হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ডিপেন্ড অন ইস পার্সন, অর্থাৎ আমার স্বাস্থ্য কেমন হবে, আমার ওয়েলনেসটা কেমন থাকবে, প্রত্যেকটা ব্যক্তির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যে, প্রত্যেকটা ব্যক্তির আলাদা আলাদা ফরমেশন থাকবে। সবাই এই পৃথিবীতে আমরা যারা আছি সকলের ক্ষেত্রে এক নয়, ম্যান টু ম্যান এটা ভ্যারি করে। সেই ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস আর ইন্ডিভিজুয়াল ইন নেচার। এখানে it is possible to possess wellness while being ill or possessing a debilitating condition। অর্থাৎ এখানে একটা ছবি দিয়ে দেখানো হচ্ছে গুড ইলনেস কি, নো ইলনেস, আর গুড ওয়েলনেস নো ইলনেস প্রেজেন্ট, আর পোর ইলনেস মানে ইলনেস প্রেজেন্ট। লাস্টেরটা আমার যদিও লাস্টের দিকে নোটা আমি অমিট করা হয়নি, সেটা জানিয়ে দিচ্ছি। পোর ইলনেস মানে ইলনেস প্রেজেন্ট, এটাকেই বলা হচ্ছে গুড ইলনেস নো ইলনেস প্রেজেন্ট, এটাকে বলা হলো। এখানে রিলেশনশিপ বিটুইন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ পিএ, পিএফ অ্যান্ড এইচডব্লিউ। এইচডব্লিউ মানে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস, পিএ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, পিএফ ফিজিক্যাল ফিটনেস। এখানে তীর চিহ্নের মধ্যে দিয়ে আমি বোঝাতে চাইছি যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমার, তবেই আমি যদি ফিজিক্যাল ফিটনেসটা আমার ঠিক রাখতে পারি, মানে দুটোই একটা আর একটা ভাইস ভার্সা। অর্থাৎ আমি ফিজিক্যাল ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যেমন প্রয়োজন, ঠিক হেলথ এবং ওয়েলনেসের জন্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমার শারীরিক সক্ষমতাও দরকার। আর শারীরিক সক্ষমতা থাকলে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ঠিক থাকবে, আর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিও একে অপরের ভাই ভার্সা হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে বলা যায় ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং হেলথ, ওয়েলনেস অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফিটনেস। কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো হেলথ, ওয়েলনেস এবং ফিজিক্যাল ফিটনেসের উপর কাজ করে? রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ আমি যদি দৈনন্দিন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করি তাহলে আমি স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য এবং শারীরিক সক্ষমতা আমার ঠিকঠাক থাকবে, ইনফ্লুয়েন্স হবে এর মধ্যে দিয়ে। ইটিং ওয়েল, অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া যদি কন্ট্রোল করি, ঠিকঠাকভাবে আমরা মেনটেন করি, তাহলে আমাদের ওই উপরের ফ্যাক্টরগুলো সব কাজে লাগবে। ম্যানেজিং স্ট্রেস, আমি সারাক্ষণ যদি টেনশনে থাকি তাহলে আমার এই জায়গাগুলো থেকে আমি বাহত হব, সেটা আমার আর তারপর ডিস্টার্ব তৈরি হবে। আর সেই জন্য বলছে অ্যাভয়েডিং ডিস্টার্বিং হ্যাবিটস, বাজে অভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে হবে। প্র্যাকটিসিং সেফ সেক্স, অ্যাডপ্টিং গুড সেফটি হ্যাবিটস, ভালো যে অভ্যাসগুলো আমাদের দিতে হবে। এছাড়া আমাদের বলা হচ্ছে স্বাস্থ্যকে মানে ভালো স্বাস্থ্য বা সুস্বাস্থ্য বা শারীরিক সক্ষমতা ঠিকঠাক রাখার জন্য আমাদের ফার্স্ট এইড অবশ্যই সকলে জানা উচিত। ফার্স্ট এইডের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের যে কোনো মুহূর্তে মানে সাময়িক আমাদের কিছুটা সুস্বাস্থ্য নিতে পারবো। অ্যাডপ্টিং গুড পার্সোনাল হেলথ হ্যাবিট, সিকিং অ্যান্ড কমপ্লাইং উইথ মেডিকেল অ্যাডভাইস, অর্থাৎ কখনো আমরা যদি খুব খারাপ প্রবলেমে ফেস করি শারীরিকভাবে, তখন আমরা ডাক্তারের মেডিকেল অ্যাডভাইসে অবশ্যই যাবো। এগুলো ফ্যাক্টরস। বিং অ্যান ইনফর্মড কনজিউমার, প্রোটেক্টিং দ্য এনভায়রনমেন্ট, এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের হেলথ, ওয়েলনেস এবং ফিটনেসটাকে ঠিক রাখতে পারবো। তাহলে এই ক্ষেত্রে ফিটনেসের সংজ্ঞা বলতে গিয়ে অ্যাকর্ডিং টু কিডস নাট, উনি বলছিলেন যে ফিটনেস ইজ দ্যাট স্টেট হুইচ ক্যারেক্টারাইজড ইজ দ্য ডিগ্রি টু হুইচ দ্য পারসন ইজ এবল টু ফাংশন। ফিটনেস ইজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাটার, এগুলো বলেছি একটু আগে। ইট ইমপ্লাইজ দ্য অ্যাবিলিটি অফ ইচ পারসন টু লাইভ মোস্ট effectively with his potential. Ability to function depends upon physical, mental, emotional and social component of fitness, all of which are related to each other and mutually interdependent. একে অপরের সঙ্গে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ physical fitness is the result of regular exercise, proper diet and nutrition and proper rest for physical recovery. Physical fitness, multi-dimensional state of being. Physical fitness এর multi-dimensional দিক থাকছে, সেটা
body's ability to function effectively and efficiently, not the same as physical health and wellness. এবং বলা হচ্ছে টাইপস অফ ফিজিক্যাল ফিটনেস। আমরা দু ধরনের, আমরা শারীরিক শিক্ষার এখানে যারা স্টুডেন্ট আছি আমরা পড়েছি মেইনলি টু টাইপস অফ ফিজিক্যাল ফিটনেস। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেটা করে থাকি আমরা জানি সেটা পারফরমেন্স রিলেটেড ফিটনেস অ্যান্ড হেলথ রিলেটেড ফিটনেস। আমরা এটাও জানি কোন মানে কোনটা হেলথ রিলেটেড ফিটনেস আর কোনটা পারফরমেন্স রিলেটেড ফিটনেস। এখানে আমরা আমি যেখান থেকে পেয়েছি সেখানে দেখেছি 5% people are associated with performance related fitness, মাত্র 5% পারফরমেন্স রিলেটেড ফিটনেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর বাকিটা হেলথ রিলেটেড ফিটনেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাহলে পারফরমেন্সের সঙ্গে রিলেটেড ফিটনেস গুলো কোনগুলো সেগুলো আমরা জানি একটু, যে কার্ডিও রেসপিরেটরি এন্ডুরেন্স, মাসকুলার স্ট্রেংথ, মাসকুলার পাওয়ার, স্পিড, এজিলিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, নিউরোমাসকুলার কোঅর্ডিনেশন, balance and stability, reaction time, anaerobic endurance. These are performance related fitness. এগুলি সবই আমাদের, আমরা যখন কোনো পারফরমেন্স করতে যাব কোনো অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে, কোনো খেলাধুলার ক্ষেত্রে, তখন এগুলো সবই আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেটাকে বলা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার এন্ডুরেন্স, মাসকুলার স্ট্রেংথ, মাসকুলার পাওয়ার, স্পিড, এজিলিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, নিউরোমাসকুলার কোঅর্ডিনেশন, ব্যালেন্স, স্টেবিলিটি, রিয়াকশন টাইম, অ্যানারোবিক এন্ডুরেন্স এগুলো। আর হেলথ রিলেটেড ফিটনেস কোনগুলো? কার্ডিওভাস্কুলার এন্ডুরেন্স, মাসকুলার এন্ডুরেন্স, মাসকুলার স্ট্রেংথ, ফ্লেক্সিবিলিটি, বডি কম্পোনেন্ট, এগুলোকে আমরা হেলথ রিলেটেড ফিটনেস বলছি। এগুলো আমি অলরেডি বলে গেছি, এটা বলা হয়ে গেল। হেলথ রিলেটেড ফিটনেস বলা হয়েছে। Just the health related component of physical fitness are directly associated with good health. আচ্ছা, আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম মডার্ন কনসেপ্ট অফ হেলথ বলতে কি গুড হেলথ একটা ব্যাপার বলা আছে। সেই গুড হেলথের মধ্যে 5 components of health related physical fitness কি সেগুলো? কম্পোজিশন, কার্ডিওভাস্কুলার ফিটনেস, ফ্লেক্সিবিলিটি, মাসকুলার এন্ডুরেন্স, এগুলো বলেছি আমি। আর আমরা যদি হেলথ রিলেটেড ফিটনেস যেগুলো ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ গুড হেলথ বলবো, যদি আমরা ঠিকঠাক রাখতে পারি, আমরা যদি কাজের মধ্যে যে অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যে যুক্ত হই, তাহলে আমরা হাইপোকাইনেটিক ডিজিজের সম্মুখীন হবো না। যদি আমরা এর থেকে আমরা বেরিয়ে যাই, কোনো কাজ না করি, কোনো এক্সারসাইজ না করি, কোনো অ্যাক্টিভিটি না করি, তাহলে এই হাইপোকাইনেটিক ডিজিজের শিকার হবো। এই ফিটনেস অ্যান্ড হেলথ এই একটা তীর চিহ্ন দিয়ে আমরা এটা আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি। লোয়ার রিস্ক অফ মেনি ক্রনিক হেলথ প্রবলেম এগুলো বলা হয়েছে। এবং এটাও দরকার নেই। নিড ফর ফিটনেস কি, আমাদের ফিটনেসের প্রয়োজন কেন? এফেক্টিভ ওয়ার্ক আমরা যদি করতে চাই, এফেক্টিভ ওয়ার্ক করার জন্য আমাদের দরকার। নেক্সট বলা হচ্ছে গুড হেলথের জন্য ফিটনেস খুব প্রয়োজন। নেক্সট বলা হচ্ছে ফেস এমার্জেন্সিস, যে কোনো এমার্জেন্সি ফেস করার জন্য আমাদের গুড ফিটনেস দরকার, নিড ফিটনেস আমাদের। এনজয়েবল লেজার, অর্থাৎ অবসর টাইমটাকে এনজয় করার জন্য আমাদের ফিটনেস প্রয়োজন আছে। নেক্সট বলা হচ্ছে যে সরি জাস্ট 1 মিনিট। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, ওই আমার একটু ওটা হয়ে গেল, আমি আমার মোবাইল থেকে অ্যাক্সেস করছি বলে প্রবলেমটা হচ্ছে। না না স্যার, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি কন্টিনিউ করুন স্যার প্লিজ। এক মিনিট আমি ওখানে যাই। অর্থাৎ নিড ফর ফিটনেস বলতে গিয়ে আমরা এটা বললাম, ফিটনেস কি কি, এফেক্টিভ ওয়ার্ক, গুড হেলথ, ফেস এমার্জেন্সিস, এনজয়েবল লেজার, ভ্যালু অফ ফিটনেস, এগুলো আমরা বললাম। এরপরে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এখানে আমি যাই,
অন্য গান এটা ভালো লাগছে না, ছবি দেখো শুধু, গান দিতে হবে না। আর আচ্ছা আমি নেক্সটটা বলে যাচ্ছে, কারণ এখানে আমি একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার কন্টিনিউ করুন স্যার প্লিজ। আচ্ছা নিড ফর ফিটনেস বললাম, তারপর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ লাইফস্টাইল দ্যাট ইমপ্লাইজ হেলথ, ওয়েলনেস অ্যান্ড ফিটনেস। আর নেক্সট বলা হচ্ছে এইগুলোকে আমরা একটা যদি অর্ডারে সাজাতে যাই, যে এক্সারসাইজ রেগুলারলি, অর্থাৎ হেলদি লাইফ কোনগুলো, হেলদি লাইফের জন্য ইট হেলদি, ড্রিঙ্ক প্ল্যান্টি অফ ওয়াটার, রিডিউস স্ট্রেস, এক্সারসাইজ রেগুলারলি, এগুলো দরকার। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো হোয়াট ক্যান উই ডু, আমরা কি করব সেটাই আমরা একটু বলি। টেক এ ওয়াক ওয়ান্স এ ডে, টেক দ্য স্টেয়ার্স instead of the elevator, spend less time in front of the television, play activity with your kids, walk well or cycle for short trips, find out walking and cycling paths nearby and use them। অর্থাৎ এই কাজগুলো আমরা যদি করি এভরিডে, আমরা এখন অনেকেই আছি যারা হয়তো একটুখানি কাছে কোনো দূরত্ব যেটা আমরা হেঁটে গেলে সম্ভব কাজটা করা, সেখানে অন্যভাবে যাওয়ার চেষ্টা করি, এগুলো ঠিক নয়। সেগুলোই বলা হলো যে, বা আমাদের কিডস যে প্লে অ্যাক্টিভিটি এগুলো দরকার আছে, ওয়াক এগুলো ঠিকঠাক দরকার আছে, এগুলোই বলা হলো। নেক্সট বলা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফর হেলথ রিলেটেড ফিটনেস। এটা বলছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সিম্পলি মিনস মুভমেন্ট অফ দ্য বডি দ্যাট ইউজেস এনার্জি। Walking, gardening, climbing the stairs, playing soccer or dancing are all good example. এগুলো আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির একটা বেনিফিট। যদি আমরা এগুলো করি কখনো মডারেট অর ভিগোরাস, তাহলে মানে প্রতিদিন আমরা যদি অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটস আমরা যদি এগুলো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করি, তাহলে হেলথ রিলেটেড ফিটনেসটা আমাদের ভালো থাকবে। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফিটনেস একটা কোট বলবো, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ এ হেলদি লাইফস্টাইল দ্যাট ইজ অ্যামং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর প্রমোটিং ফিজিক্যাল ফিটনেস, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস। এই অ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল অর্থাৎ আমরা কি কি কাজ করব, কত মিনিট ছুটবো, কত মিনিট খেলবো, এই সমস্তকে আমরা অ্যাক্টিভ লাইফস্টাইলের মধ্যে আমরা বলছি। হাউ মাচ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ নিডেড? 30 মিনিটস মোস্ট ডেজ দরকার। দিস ইজ অ্যান অ্যাডিশন টু ইউর ইউজার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। About 60 minutes a day moderate physical activity may be needed to prevent weight gain. এগুলো বলা হলো। এবার মেজর কজ অফ ডেথ, এই এখন আমরা এই হেলথ রিলেটেড ক্ষেত্রে বা ইলনেসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বলি যে মেজর কজেস অফ ডেথের কিছু কিছু কারণ আছে। যে কারেন্ট বর্তমানে যেটা হার্ট ডিজিজ, ক্যান্সার, স্ট্রোক, ব্রঙ্কাইটিস, ইনজুরিজ, ডায়াবেটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সুইসাইড, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, HIV বা এইডস, এই সমস্তগুলো আমরা প্রায় এখন দেখতে পাই যে এই বিভিন্ন মানে মডারেট বা এ ধরনের অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে আমরা যদি যুক্ত না থাকি, তাহলে এই সমস্ত সমস্যাগুলো আমাদের মধ্যে চলে আসছে। প্রায়োরিটি লাইফস্টাইল ফর গুড হেলথ, সেটা কি? এক্সারসাইজ রেগুলারলি, ইটিং প্রপারলি, ম্যানেজিং স্টেট, তবেই আমরা প্রায়োরিটি লাইফস্টাইল ফর গুড হেলথের ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা থাকবে। দ্য চেঞ্জ ইন causes of illness and the new emphasis on fitness, wellness and healthy lifestyle have resulted in a shift toward prevention and promotion. এখানে একটা কথা বলা হয়েছে, HELP ফিলোসফিক্যাল একটা ওয়ার্ড, এখানে হেল্প আমরা বলি, এটা একটা মানে শর্ট মানে আমরা যেভাবে প্রোভাইড করেছি সেটা বলছি। অ্যাকচুয়ালি HELP এখানে এইচ ইন হেল্প স্ট্যান্ডস ফর হেলথ, অর্থাৎ এখানে HELP এর এইচ যেটা সেটাকে হেলথ দ্বারা আমরা ডিনোট করব, আর ই দিয়ে এভরিওয়ান বলবো, আর এল লাইফ টাইম, পি ফর পার্সোনাল, অর্থাৎ এই কথাটাই আমরা বলছি যে হেলথ, এভরিওয়ান, লাইফ টাইম, পার্সোনাল, এভাবেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে
মানে হেলথ, ফিটনেস এবং ওয়েলনেসকে ঠিকঠাক করে আমরা যদি কাজে চালিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা আজ ঠিকঠাক একটা গোলে পৌঁছাতে পারবো। দ্য বডি অ্যাচিভ হোয়াট দ্য মাইন্ড বিলিভস। থ্যাংক ইউ সবাইকে। আমি লাস্টের কটা পিপিটি দেখাতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত, কারণ আমার মোবাইল থেকে অ্যাক্সেস করেছি, সেই জন্য হয়তো আমার হাতে লেগে কেটে গেছে, আমি ঢুকতে পারছি না, সেই জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। সকলকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। মৃত্যুঞ্জয়, আমি সঞ্জয় স্যারকে অনুরোধ করবো কাইন্ডলি আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করবেন, ভিডিওটা একটু অন করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আজকে আমরা সত্যিই একটা অত্যন্ত মনোগ্রাহী আলোচনা শুনলাম, যেখানে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে কথা এলো সামগ্রিক সুস্থতা বিষয়ে। আমাদের আজকের মুখ্য আলোচক ডক্টর সঞ্জয় মিত্র স্যার সুবিস্তৃতভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যেই আমি স্যারকে অনুরোধ করেছিলাম। মাত্র 22 ঘন্টা আগে স্যারকে অনুরোধ করেছি, এবং স্যার তার যে মহানুভবতা এবং এই প্রফেশনের প্রতি তার যে ভালোবাসা, তার পরিচয় দিয়ে তিনি সাড়া দিয়েছেন। আবার এক প্রকার আমরা জোর করেই স্যারকে অনুরোধ করেই এখানে নিয়ে এসেছি। এবার এই পর্বটি আমরা ওপেন করছি প্রশ্নোত্তর পর্ব বা কোনো যদি সাজেশন থাকে। আজকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা প্রার্থী সঞ্জয় স্যারের কাছে। এই প্ল্যাটফর্মে কিছু বিষয় ঘটনা ঘটছে যেটা আজ পর্যন্ত আগের 91তম পর্বে ঘটেনি। কিছু অপ্রত্যাশিত মানুষজন যারা জয়েন করেছেন এবং বারবার ডিস্টার্ব করেছেন, যার ফলে স্যারের পিপিটিও বন্ধ হয়েছে। তবুও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী যারা আজকের শ্রোতা আছেন সকলের কাছেই। হয়তো আমরা কিছু মানুষকে রিমুভও করেছি, যারা হয়তো অনেকে প্রকৃত শিক্ষার্থী ছিলেন, তার সত্ত্বেও আমাদেরকে আমরা রিমুভ করতে বাধ্য হয়েছি, কারণ আমরা বুঝতে পারিনি কারা প্রকৃত শিক্ষার্থী বা প্রকৃত শ্রোতা আর কারা এরকম মিসকন্ডাক্ট করছিলেন, যার জন্য আমরা অনেকে রিমুভ করেছি। যাই হোক, এই প্রশ্নোত্তর পর্বে আমরা যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার। আমরা প্রথমে সাজেশন নেব, তারপর প্রশ্নোত্তর পর্বের দিকে যাব। আমাদের সঙ্গে শুরু থেকে আছেন অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার। আমি স্যারকে অনুরোধ করব আজকের এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এবং এই পর্ব সম্বন্ধে যদি কোনো সাজেশন বা কিছু বলেন স্যার, কাইন্ডলি প্লিজ স্যার। দুঃখিত, স্যার হয়তো লেফট হয়েছেন, আমি কিছুক্ষণ আগেই নোট ডাউন করেছিলাম। আমরা এই সেশনটা ওপেন করছি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন তোমাদের সত্যি বিষয় প্রাসঙ্গিক এবং বিশেষ করে তোমাদের সেকেন্ড সেমিস্টারের যে বিষয় আছে ফিটনেস অ্যান্ড ওয়েলনেস, সেই টপিক রিলেটেড তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে মুখ্য আলোচকের কাছে সরাসরি প্রশ্ন তুলে ধরতে পারো। আমি একটা কথা বলি, হ্যাঁ, যেহেতু বিপিএড এর স্টুডেন্টরা রয়েছে এখানে বা এমপিওড কিছু থাকতে পারে, আমি আমার থেকেই বলছি, তারা হয়তো সরাসরি আমার স্টুডেন্ট না হলেও আমারও তারা স্টুডেন্ট, আমি স্টুডেন্টকে ভালোবাসি, তাদের জন্য আমি বলছি, যেমন হেলথ রিলেটেড ফিটনেস বা পারফরমেন্স রিলেটেড ফিটনেস, আমরা যখন ছোট ছিলাম বিপিএড এমপিএড করে আমরা যখন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম বিশেষ করে এসএসসির জন্য খাটতাম, এই জায়গাটাকে খুব আমরা গুরুত্ব সহকারে মানে করতাম, কারণ যদি একটু কম্পিটিশনে এসে যায়, বিশেষ করে এই যে আমি হেলথ রিলেটেড ফিটনেস যে জায়গাটা আমি পেয়েছি এখানে আমি তোমাদেরকে হয়তো শেয়ার করেছি, এবং পারফরমেন্স রিলেটেড ফিটনেস এই জায়গাগুলো আমি একটুখানি হালকা এই অল্প সময়ের মধ্যে একটু ছুঁয়ে গেছি। তোমাদেরকে আমি একটু সাজেশন বলবো যে তোমরা এই জায়গাগুলো এখন বিভিন্নভাবে পেতে পারো। তোমরা গুগলে গিয়ে এগুলো একটু দেখবে, কারণ তোমাদের ভালো হয়তো হবে আগামীতে। আর ওই যে
মডার্ন কনসেপ্ট হেলথের যে ডাইমেনশন গুলো আমরা ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল এবং আরো অন্যান্য জায়গাগুলো বললাম যে এডুকেশনাল, স্পিরিচুয়াল, এগুলো তোমরা আলাদা করে দেখবে। যেমন আমি আমার মতো করে যে ফিজিক্যাল হেলথের হলিস্টিক হেলথ, প্রিভেন্টিভ কেয়ার, পার্সোনালাইজ মেডিসিন, এগুলো আমি অন্য একটা জায়গা থেকে পেয়ে আমি তোমাদেরকে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি, বলেছি মুখে যেটুকু পেরেছি, এই আর কি। আর বিশেষ করে আজকের এই আলোচনা সভায় আমি মৃত্যুঞ্জয় এখন ও আমার আগের কলেজের, ও আমি সরাসরি স্টুডেন্ট না পেলে ও মানে স্টুডেন্টের মতো, মানে স্টুডেন্ট নয়, এখন ভাই বলাটাও ভুল হবে, ও আমার এখন কলিগ, সহকর্মী। ওর অ্যাক্টিভিটি এত ভালো লেগেছে আমার, এবং ও দায়িত্ব সহকারে এই আলোচনা মানে যে আলাপন যে প্ল্যাটফর্ম কলেজ করেছে ঠিকই, কিন্তু ও আমাকে যেভাবে ধরেছে, আমি কালকে তখন রেস্ট নিচ্ছিলাম, আমি জানি না আমি ওই রেস্ট অবস্থায় ওকে কি বলেছি জানি না, ও আমাকে একটু বললো, আমি তারপরে উঠে বললাম, উঠে দেখি কাঠ ফোনটা ধরেছিলাম, তখন আমি ভাবলাম না, ও আমাকে বলেছে, আমি এইটুকু শুনেছি যে দাদা তাহলে তুমি অন্ততপক্ষে একটা কিছু বলো। তা আমি তখনই মনে হলো না একটা কিছু বলি, যা হয় হোক, কিছু অসুবিধা নেই, ওরা তো আছে সবাই। আর কেশবও ভীষণ ভালো গুণী শিক্ষক, আমার খুব ভালো লেগেছে অল্প সময়ের মধ্যে দিয়ে কেশব এবং মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে যেটুকু আমি আলোচনা করেছি, কথা বলেছি, আগামীতে সবসময় ওদের সঙ্গে থাকবো। পাশাপাশি তোমরা বিশেষ করে স্টুডেন্টের বলছি যে সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের যে শারীর শিক্ষা বিভাগে যারা রয়েছে, ভালো একজন তোমরা প্রিন্সিপালকে পেয়েছো। উনি আমি পাইনি, কিন্তু আমার কলেজেরই একজন প্রাক্তনী মানে শিক্ষক দেবপ্রসাদ মানে সাউ, উনিও আমার ভীষণ ভালো, মানে অনেক সময় আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা শেয়ার করি, এই আর কি। এভাবেই আমাদের প্ল্যাটফর্ম এগিয়ে যাক। আর এটা তো 92তম সপ্তাহ পর্ব, আর তো 8টা হয়তো রয়েছে। বড় এই প্ল্যাটফর্মটার মধ্য দিয়ে আমরা অনেকেই চেষ্টা করি একটু শোনার। আমি বলবো স্টুডেন্টদের তোমরা এই আলোচনা সবাই থাকবে সব সময়, যেদিন সপ্তাহে হচ্ছে আলাপন এই পর্বগুলো, তাহলে তোমরা অনেক এক রকমের কথা শুনতে পাবে, এই বলি। মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ স্যার, আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর দীপঙ্কর মজুমদার ত্রিপুরা থেকে। আমি স্যারকে অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার যদি কিছু বলেন। ডক্টর দীপঙ্কর মজুমদার স্যার আছেন ত্রিপুরা থেকে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ, আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ, আমাদেরই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের একজন প্রাক্তনী। আমি স্যারকে অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু বলার জন্য, প্লিজ স্যার। নমস্কার সবাইকে। আমি এই আলোচনাটা শুনলাম, লাস্টে জয়েন করেছিলাম, খুবই সুন্দর লাগলো, খুবই সমৃদ্ধ হলাম। স্যারকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আমি চেষ্টা করি এই প্রোগ্রামগুলো শোনার, কিন্তু কাজের চাপে বা অন্যান্য এতে হয়ে ওঠে না, কিন্তু যখনই শুনি তখনই নিজেকে সমৃদ্ধ করি, এবং এই যে চর্চা চলে এতে আমাদের পড়াতেও সুবিধা হয়, কারণ এই ফিটনেস ওয়েলনেসটা আমাদের সিলেবাসের একদম কম্পালসারি থাকে আর কি। তো এই যে স্পোর্টস রিলেটেড ফিটনেস, পারফরমেন্স রিলেটেড ফিটনেস, এগুলো আমরা পড়াই। তো এগুলো আমার মানে ভালো লাগলো এবং শুনে খুব আনন্দ পেলাম। এবং এই যে পরিচালন কমিটি, যে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই 100তম যে পর্ব সমাপ্ত করতে চলেছেন, এটা খুবই গৌরবের এবং খুবই আনন্দের। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সাজেশন দেওয়ার জন্য। এক মিনিট, আমার একটা অনুরোধ, দীপঙ্কর মজুমদার যদি একটু ভিডিও কলে থাকি, অনেকদিন দেখিনি, একটু দেখতে পেতাম। ও আমার ভাই দীপঙ্কর, একটু ভিডিওটা অন করলে। চিনতে পেরেছো? হ্যালো দীপঙ্কর স্যার, আপনার সাউন্ড মিউট হয়ে আছে, সাউন্ডটা প্লিজ কাইন্ডলি আনমিউট করবেন। বলছি অনেক বছর আগেকার, তো প্রায় 50 বছর বয়স হয়ে গেল, তাই এখন মানে রূপ যৌবন চলে গেছে।
না কিছু এখনো জানি আছি, ভাই। ত্রিপুরাতে আছি। আর ত্রিপুরাতে আচ্ছা, আছি, আচ্ছা। একটা গভর্নমেন্ট কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করছি। হ্যাঁ, তো আচ্ছা আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি, ওয়েলকাম জানাচ্ছি। ত্রিপুরায় আসুন, ঘুরে যান, ভালো লাগবে। এখানে 80% লোক হচ্ছে বাঙালি, 20% শুধু ট্রাইবাল থাকে। আর এমনি শহরটা খুব সুন্দর, ভালো লাগবে সবার। ধন্যবাদ স্যার, বেশ, আপনার ভালো এই থেকো। আমন্ত্রণ আমরা সাদরে গ্রহণ করলাম। অবশ্যই ত্রিপুরা গেলে ফার্স্ট কলটা দীপঙ্কর স্যারকেই করবো, দীপঙ্কর মজুমদার একদম, মহাশয়কে। ত্রিপুরায় এসো, আমি আছি এবং ধন্যবাদ, ধন্যবাদ কৃষ্ণনগর স্যার। আছে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের শিক্ষার্থীদের কারোর যদি কোনো প্রশ্ন বা কোনো কিছু থাকে, কোনো ডাউট থাকে আজকের এই টপিক আলোচনার সম্বন্ধে, তোমরা আনমিউট করে সরাসরি আমাদের মুখ্য আলোচকের কাছে তুলে ধরতে পারো। যদি কোনো শিক্ষার্থীর কোনো কিছু জিজ্ঞাসা বা কোনো প্রশ্ন থাকে, তোমরা সরাসরি আনমিউট করে মুখ্য আলোচকের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরতে পারো। যাই হোক, আর কোনো প্রশ্ন মনে হচ্ছে নেই আমাদের শিক্ষার্থীদের। আমরা একদম, এসব স্যার ইকো হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমরা একদম শেষের দিকে বা সমাপ্তি লগ্নের দিকে এগিয়ে গেছি। আজকে আমি আরো একবার ব্যক্তিগতভাবে সকলের কাছে বা আমাদের আয়োজককারী কমিটির কাছ থেকে, এন্টায়ার আলাপন টিমের পক্ষ থেকে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমরা অনেককেই রিমুভ করেছি আজকের প্রোগ্রাম থেকে, বা এক প্রকার রিমুভ করতে বাধ্য হয়েছি। পরবর্তী পর্ব থেকে আমরা অবশ্যই লিঙ্ক পরিবর্তন করব এবং অন্যান্য পরিচালনার যে ব্যবস্থা, আমাদের যান্ত্রিক যে ত্রুটিগুলো ছিল যার জন্য আজকে এই সমস্যাগুলো হয়েছে, পরবর্তীতে আমরা সেগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করব। আমরা একদম সমাপ্তি লগ্নের দিকে এগিয়ে গেছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমি অনুরোধ করছি ডক্টর কেশবচন্দ্র গোপ মহাশয়কে, আমাদের এই সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়েই আলাপনের আয়োজককারী সম্পাদক। আমি স্যারকে অনুরোধ করছি আজকের এই পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ মৃত্যুঞ্জয়। যদিও এই দায়িত্বটি খুবই ছোট দায়িত্ব, কিন্তু খুবই গুরু দায়িত্ব। আজ 92তম এপিসোডের একদম শেষ লগ্নে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্বে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। সবাইকে, যে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, প্রশিক্ষক, শিক্ষক তথা ছাত্রছাত্রী এবং শারীরশিক্ষা প্রেমী আমাদের এই 92তম পর্বে উপস্থিত ছিলেন এবং আছেন, সবাইকেই আমাদের সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং আমাদের এই যে ছোট্ট প্রয়াস সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন, এই ছোট্ট প্রোগ্রামটির পক্ষ থেকে সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে শুভেচ্ছা, নমস্কার, ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানাই। আজকে আমরা প্রথমেই আমরা ধন্যবাদ জানাবো অধ্যক্ষ ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু মহাশয়কে, যার স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে 92তম পর্বের শুভ সূচনা হয়েছিল। এবং এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, উনি প্রতিটি এপিসোডেই, আজ পর্যন্ত 92টি এপিসোডের 92টি এপিসোডেই যেখানেই থাকুন না কেন, যত ব্যস্ততার মধ্যে থাকুন না কেন, প্রতিটি এপিসোডে থেকে আমাদের স্বাগত ভাষণ দিয়ে চলেছেন, যা আমাদের কাছে প্রেরণাদায়ক। এই জন্য উনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডক্টর JS চিমা স্যারকে, যিনি আজকের আমাদের এই 92তম পর্বের মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং এর আগে উনি 11তম এপিসোডে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং উনি উপস্থিত থেকে আমাদের সবাইকে মার্গদর্শন করার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার এবং প্রণাম জানাচ্ছি। এইরকম মহানুভব ব্যক্তি ওনাদের যে সময়ের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের এই প্রোগ্রামে থেকেছেন এবং আমাদের একটা বিশাল বড় ভুল হয়েছিল, যে ভুলের কারণে, সেটা ভুলটা আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেরই নিচ্ছি। এই এপিসোডের মুখ্য বক্তা এবং মুখ্য আলোচক দুজনেই আমাদেরকে গতকাল রাত্রেই ঠিক করতে হয়েছে, যার ফলস্বরূপ হয়তো আমরা একটু অপ্রস্তুত ফেলেছিলাম দুজনকেই, এই জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি। এবং আজকের যিনি মুখ্য আলোচক ছিলেন ডক্টর সঞ্জয় মিত্র স্যার, স্যার এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ উনি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে হয়তো আমাদের 92তম এপিসোডটি
অধুরাই থেকে যেত। এত কম সময়ে ওনার ব্যস্ততা এবং উনি বেরিয়ে যাবেন, কালকে সকাল ভোরেই বেরিয়ে যাবেন, ব্যাগটাও গোছাতে পারেননি আমাদের এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য। এই জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনের সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপনের পক্ষ থেকে। স্যার ভালো থাকুন, সুস্থ দেহে সুস্থ মন নিয়ে আমাদের সঙ্গে এভাবেই পাশে থাকুন। স্যারকে প্রণাম জানিয়ে এবং এই পর্বে যে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী, বিশেষ করে ডক্টর দীপঙ্কর মজুমদার উপস্থিত ছিলেন এবং আছেন, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার তার অমূল্য ফিডব্যাক দিয়েছেন অভিব্যক্তি রাখার জন্য, আজকে মূল্যবান সাজেশন দেওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে মার্গদর্শন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছো বা আছেন এবং যে সমস্ত অধ্যাপক মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, সবাইকেই আমাদের সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাসকে। উনার প্রতিটি এপিসোডে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে যেভাবে এই প্রোগ্রামটিকে সফলতার দিকে নিয়ে চলেছেন এবং নিয়ে যাচ্ছেন, অর্গানাইজিং সেক্রেটারির পক্ষ থেকে ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ এটা একদিনের কোনো একটি প্রোগ্রাম নয়, এক মুহূর্তের কোনো প্রোগ্রাম নয়। আমাদের দুটি ফ্যামিলিতে আজকে দুজন অসুস্থ, তারপরেও আমরা যেন একটা এনার্জি পাই প্রতি বৃহস্পতিবারে। আজকে আমার মেয়েরও জ্বর, আবার সাথী ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাসের ওয়াইফেরও জ্বর এবং নিজেও অসুস্থ, কয়েকদিন ধরেই অসুস্থতার মধ্যে কাজ করে চলেছেন এবং তাতে আমাদেরকে না বললে হয়তো বুঝতেন না কেউ, কিন্তু না বললেও নয়, কারণ কত ব্যস্ততার মাঝে, কত অসুবিধার মাঝেও উপস্থিত থেকে হাস্য মুখে উনি প্রোগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই জন্য মৃত্যুঞ্জয় দাস স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে আর একবার যথাযোগ্য স্থানে নমস্কার, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানিয়ে 92তম এপিসোডের শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ দেহে সুস্থ মন নিয়ে আশীর্বাদ করে চলুন। শুভরাত্রি। ধন্যবাদ ডক্টর কেশবচন্দ্র গোপ মহাশয়কে তার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো একবার আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, আমার প্রিয় দাদা ডক্টর সঞ্জয় মিত্রকে। অতি অল্প সময়ে আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য, রিক্ত করার জন্য, এবং সর্বোপরি আমাদের যে ছোট্ট প্রয়াস এই প্রফেশনের প্রতি, শারীর শিক্ষাকে একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একটু গুছিয়ে নেওয়া, 100তম পর্বের দিকে আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আমাদেরকে স্থির রাখার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই। দাদা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সশরীরে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে এসে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এবং আমাদের আরো সমৃদ্ধ করবে, এই কামনা রইল। ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ কেশবচন্দ্র গোপ, ধন্যবাদ সবাইকে, সকলকে ধন্যবাদ। আর একবার বলি যে মৃত্যুঞ্জয়ের চেষ্টায় আজ আমি এই সুযোগটা পেয়েছি, অনেক ধন্যবাদ কলেজকে। নিশ্চয়ই গেলে যাব, ওদিকে অবশ্যই গেলে যাব। ভালো থেকো সবাই। অবশ্যই 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 সবাইকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রণাম, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুভরাত্রি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে আগামী বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যে 7টায় আলাপনের 93তম পর্বে। নমস্কার, শুভরাত্রি। নমস্কার, গুড নাইট। গুড নাইট, গুড নাইট। রেকর্ডিং স্টপ করো কেশব স্যার।